నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విశాఖలో మెట్టెక్ జోన్ సిబ్బందితో సీఎం చంద్రబాబు ముఖాముఖి. ఉక్కు కర్మాగారం విషయంలో నాపై వైసీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తుందని ఆరోపణ. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో చర్చించే అంశాలపై ప్రణాళిక రూపొందించుకోండి. పార్టీ ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. చంద్రబాబు ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనపై మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఫైర్. 4 సార్లు సీఎంగా ఉన్న బాబు ఉత్తరాంధ్రకు ఏం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్. రాష్ట్రంలో డయేరియాను అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలం. కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత తులసిరెడ్డి. విశాఖలో మెట్టెక్ జోన్ సిబ్బందితో సీఎం చంద్రబాబు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. అంతకుముందు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పనులను ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్పై వైసీపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణకు తాను అంగీకరించినట్టు విషం చిమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు. విష ప్రచారాలు నమ్మొద్దని, స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ బాధ్యత తనదని భరోసా ఇచ్చారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజలస్రవంతి పూర్తి చేస్తే అనకాపల్లిలో 2.8 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుందని టెండర్లు పిలిచి వీలైనంత తొందరగా ఉత్తరాంధ్ర సుజలస్రవంతి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. If you see here today, 2018 I came, same building. At that time I spent good amount of time. Then I lost elections. Everything is disturbed. Even this center had a very turbulent time. I strongly believe his dedication, determination saved this center. Sometimes some people, any crisis will come, then automatically they will disappear or they will collapse. But dedication, Sharmaji has maintained this. 20 states in India, they are using all this equipment. But unfortunately, Andhra Pradesh is not using any equipment of yours. You can imagine. This is located in Andhra. We are all proud of it. Even some of my friends recently referred this concept and also they have come. They are all saying it is underrated or underpropagated. Nobody knows. Even while coming in helicopter I have seen. He created a separate township itself, not a factory, separate township he created. Visakhapatnam is one city, I can explain to you, it is very near to my heart. They trust me, I trust them, and also one of the most docile people. 2019 election, 4 seats we have won. Out of 4 in the city, 4 seats we have won. This election, you can see the majority. Even MP got majority more than 5 lakhs. One MLA got majority 95,000. Another MLA got 94,000. Here also majority Ramesh 80,000. Everybody is getting 80,000. Who used to say once I got majority of 70 or 65,000. Combined Andhra Pradesh highest votes at that time. Today, that is the confidence Visakhapatnam people are having on NDA. That's why after visiting Amaravati, Polavaram, all these cities, first time I came to Visakhapatnam to express my gratitude for them. And also I had to do something good for them. So by coming here, I have seen Uttarandhra Sujalasravanti getting water from Polavaram to Visakhapatnam. Second Bhogapuram. Third project I am visiting Mettech Zone. I wanted to witness this Mettech Zone and also tell to the world with a small initiative how they made a big difference. So I am very happy with all these things. Now you have to do greater things from now onwards. Government of Andhra Pradesh is with you. Even any support, already Government of India is supporting. Local MP also is from NDA. Our Ramesh is from BJP and NDA candidate. He will do his best. Here all 3 parties are there. Ramesh is Janasena MLA and also another MP is here. He is from Telugu Desam, Visakhapatnam MP. So what I want to impress upon you, both center and state are with you. This is the golden period for Mettech Zone. Sky is the limit.
have plans, execute it. I am here to support totally for innovations and also our new ideas, which are all beneficial for the nation and also for the global community. రాష్ట్ర ప్రగతి, మానవ వనరుల అభివృద్ధి, టూరిజం వంటి ముఖ్యాంశాలను పార్లమెంట్ సమావేశాల చర్చకు వచ్చే విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పక్షాన ఎంపికైన ఇరువురు పార్లమెంట్ సభ్యులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ నెల 22 నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఎంపీలు వల్లభనేని బాలశౌరి, తంగెళ్ల ఉదయ శ్రీనివాస్ ఈరోజు సాయంత్రం పవన్ కళ్యాణ్ ని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో కలిశారు. టెంపుల్ టూరిజం, ఎకో టూరిజం, మెడికల్ టూరిజంపై దృష్టి పెట్టాలని, ఇటువంటి ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ విధంగా అనుకూలమో కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని ఎంపీలకు తెలిపారు. అవకాశాలు, మార్గాలు లేక యువత పరిశోధన రంగం వైపు రాలేకపోతున్నారని, మనం సరైన దిశగా వారికి అవకాశాలు కల్పిస్తే స్వల్ప ఖర్చుతో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో ఆవిష్కరణలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. ఇది మీరు పూలు కంటే కూడా ఇది ఇస్తే బెటర్ అని చెప్పారు. నిజంగా ఎవరికొకళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, చాలా మందికి అనాథాశ్రమాలకి ఇవ్వచ్చు. చాలా నా రిక్వెస్ట్ కూడా అందరికీ చాలా మంది విగ్రహాలు, శాల్వాస్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. వచ్చేవారందరికి కూడా ఒకటి ఏదైనా తీసుకొస్తే టోకెన్స్ భవిష్యత్తులో మన సమీప భవిష్యత్తులో రాబోయే అన్నా క్యాంటీన్స్కి ఏదైనా మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ లాగా ఏదైనా అలాంటి టోకెన్స్ అన్నా ఇవ్వండి. వాళ్ళు గివ్ టు గవర్నమెంట్, మన ప్రభుత్వానికి ఇద్దాం. అలాగే మీకు ఏదైనా పర్సనల్గా ఇద్దాం అనుకుంటే ఇలాంటి ఏదైనా ఇవ్వగలిగితే అది నేను అనాథాశ్రమాలకు పంపిస్తాను. అలా కాకుండా ఈ విగ్రహాలు, శాల్వాలు ఇవన్నీ నిరుపయోగంగా అయిపోతున్నాయి. ఆ విగ్రహాలకు కూడా ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అందుకని దయచేసి నా విన్నపం, మా ఎంపీస్ ఇది స్టార్ట్ చేశారు, ఇనిషియేట్ చేశారు. ఇట్లా మనస్ఫూర్తిగా వారి స్ఫూర్తిని తీసుకొని అందరిని దయచేసి కూరగాయలు ఇవ్వని కాదు కానీ ఫ్లవర్ బుకేస్తో మనీ వేస్ట్ చేయొద్దు, విగ్రహాల కోసం ఇబ్బంది పడద్దు, షాల్స్ కూడా తేకండి. నా రిక్వెస్ట్ అదొకటి. ఏదైనా చేయగలిగితే, నాకు చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ అట్లీస్ట్ అది ప్రజలకి కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా చేయండి. ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ. 4 సార్లు సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు ఉత్తరాంధ్రకు ఏమి చేయకుండా ఇప్పుడు చవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తున్నారంటూ మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ మండిపడ్డారు. శుక్రవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇన్నాళ్లు చంద్రబాబు ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమై పాలన కొనసాగించారని దుయ్యబట్టారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కి కావాల్సిన అనుమతులన్నీ జగన్ తీసుకొచ్చి పనులు మొదలు పెడితే ఇప్పుడు వచ్చి చంద్రబాబే అన్నీ తానే చేసినట్లు మాట్లాడడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందన్నారు. ఏమీ చేయకుండా అన్నీ తానే చేసినట్లు చెప్పుకోవడంలో ఆయనే సాటని, దేశంలో చంద్రబాబుకి ఉన్న మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ దేశంలో ఎవరికి ఉండవంటూ అమర్నాథ్ ఎద్దేవా చేశారు. గతంలో 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు ఎప్పుడైనా పోర్టులు, మెడికల్ కాలేజీలు కట్టించారని ప్రశ్నించారు. ఇంట్లో ఎంతమంది చదివితే అంతమందికి తల్లికి వందనం 15,000 ఇస్తామన్న చంద్రబాబు ఇప్పుడేమో ఒకరికి ఇస్తాం అన్నట్టు జీవో ఇచ్చారు. ఈ మధ్య జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలు తర్వాత నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం 4వసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొట్టమొదటిసారిగా వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత నిన్న ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనకి విచ్చేసినటువంటి సందర్భంలో వారు చేసినటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యలు, అలాగే ఉత్తరాంధ్ర మీద వారికి ప్రేమ ఉన్నట్టుగా ఆయన 45 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో 4వసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా గతంలో ఏమీ చేయనటువంటి వ్యక్తి వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రాంత ప్రజల మీద సవత్తల్లి ప్రేమ చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనబడింది. సహజంగా ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా గతంలో పనిచేసినటువంటి సందర్భంలో చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల గురించో లేదా ఈ ప్రాంతం మీద, ఎందుకంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ఆయన 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా, తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి రాష్ట్ర ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ 5 సంవత్సరాలు కూడా కేవలం ఒక ప్రాంతం మీద, ఒక ప్రాంతం గురించి, ఆ ప్రాంతంలో ఆయన చేపడుతున్నటువంటి, ఆయన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దలు చేపట్టినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాల గురించి తపన పడినటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చూసాం. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ వారు ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి ఉత్తరాంధ్ర వచ్చినప్పుడు భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు ఏంటి అనేటువంటివి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత, రానటువంటి కాలంలో ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేస్తాం అనేటువంటిది చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటది. కాబట్టి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిందించేటువంటి కార్యక్రమం, ఈ ప్రాంతానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం గతంలో 5 సంవత్సరాలు ఏదో అన్యాయం చేసినట్టుగా వారు చిత్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నం మనం చూసాం. ముఖ్యంగా అందులో భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కి సంబంధించి 2019లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేటువంటి సమయానికి 2200 ఎకరాలు ఏదైతే భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కి సంబంధించి
నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నామో అందులో ఆ రోజు మేము అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి సమయానికి ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటిది కేవలం 377 ఎకరాలు. 377 ఎకరాలు మాత్రమే ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఆధీనంలో, ఆ 2200 ఎకరాల్లో 377 ఎకరాలు మాత్రమే ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంది. దాదాపు మిగిలిన 1850-1900 ఎకరాలు అసలు ప్రభుత్వం ఆధీనంలో లేదు, రైతుల ఆధీనంలోనే ఉంది. కానీ ఆ రోజు ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి 2019 ఫిబ్రవరి 14 ఒక శిలాఫలకం వేసేసి అప్పుడు కూడా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. సరే, తర్వాత ప్రజలు ఏ రకంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారో మనం చూసాం. ఇప్పటికి కూడా ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమంగానే దాన్ని చిత్రీకరించడం అనేటువంటిది చాలా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసి, ఏమీ చేయకుండా అన్ని నేనే చేశాను అనేటువంటి మాట చెప్పుకునేటువంటి దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మించినటువంటి వ్యక్తి లేడు. అది ఈ రోజు కాదు, ఆయన మొదటి నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నాటి నుండి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి కానీ తర్వాత కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ బహుశా దేశంలో ఏ నాయకుడికి ఉండవు. ఎందుకంటే మేం చేసినటువంటి పనులు, మేం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా ఆయనే చేసినట్టుగా ఇంకా ప్రజలకు చిత్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది కాస్త ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. తల్లికి వందనం ఒక తల్లికి మాత్రమే, మళ్ళీ ఇద్దరు కావాలంటే ఇద్దరిని పెళ్లి చూసుకోమంటాడేమో, 15,000 కావాలంటే. ఈ రకరకాలైనటువంటి కండిషన్స్ ఇవన్నీ చెప్పారా జనానికి ముందు, ప్రజలకు ముందు చెప్పారా? ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే 15,000 30,000 ఇస్తానన్నారు, కానీ తల్లి ఒకరిదే ఉంటే 15,000 అని చెప్పి ఆ రోజు ఎందుకు చెప్పలేదు? అంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరు తల్లులు ఉండాలన్నమాట, 15,000 కావాలంటే. ఇన్ని కండిషన్స్తో ఈ సూపర్ 6 ఎటు వెళ్ళిపోతుందో, ఇవన్నీ అనేక రకాలైనటువంటి అనుమానాలు ఉన్నాయి. వీటిని అన్నింటినీ కూడా నివృత్తి చేసి ఇప్పటికన్నా ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిందించడం, ఆయన మీద ఏదో రకంగా ఇష్టం వచ్చినటువంటి మాటలు మాట్లాడడం, ఇవన్నీ మానుకొని 4 రోజులు అయిపోయింది. పరిపాలన మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఏ రకంగా చెయ్యాలి, ఇంకా సమయం ఉంది. మీకు అనేక రకాలైనటువంటి అవకాశాలు ప్రజలు ఇచ్చారు. ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా మరొకసారి కోరుకుంటాం. రాష్ట్రంలో డయేరియాను అరికట్టడంలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తులసిరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. కడప జిల్లా వేంపల్లిలో తులసిరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత నెల రోజులుగా రాష్ట్రంలో డయేరియా విజృంభిస్తుందని, ఆసుపత్రులు అతిసార రోగులతో కిటకిలాడుతున్నాయని అన్నారు. జగ్గయ్యపేటలో 4, సామర్లకోటలో 1 చనిపోగా, పిడుగురాళ్లలో 60 మంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కడప జిల్లా మిడుతూరు గ్రామంలో 1 చనిపోయారని, 20 మంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారని అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పారిశుద్ధ్యం పడకేసిందని, డయేరియాను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. తల్లికి వందనం పథకంపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. స్కూలుకు వెళ్లే ప్రతి విద్యార్థికి ఏడాదికి 15,000 ఆర్థిక సాయం అని టీడీపీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉందని, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలో ప్రతి తల్లికి అని ఉందని, దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పష్టతనివ్వాలని అన్నారు. డయేరియాని అరికట్టలేని దద్దమ్మ ప్రభుత్వంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తయారైపోయింది. గత నెల రోజులుగా, అంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి అన్ని జిల్లాలలో, అన్ని ప్రాంతాల్లో రోజు రోజుకు డయేరియా వ్యాధి, అంటే వాంతులు విరేచనాలు, అతిసార వ్యాధి విజృంభిస్తూ ఉంది. ఆసుపత్రుల్లో మంచాలన్నీ కిటకిటలాడిపోతున్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో ఈ యొక్క అతిసార వ్యాధితో 4 చనిపోయారు. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం జొన్నదొడ్డి గ్రామంలో 1 మరణించారు. పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో 60 మంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. కడప జిల్లా కాజీపేట మండలం మిడుతూరు గ్రామంలో 20 మంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. సునీల్ అనే ఒక ఇంటర్ పాస్ అయిన విద్యార్థి డయేరియాతో చనిపోయాడు. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే, కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డయేరియా వికటాటహాసం చేస్తూ ఉంది. నెల రోజులైంది. దీనికి కారణం పారిశుద్ధ్య లోపం, త్రాగునీరు కలుషితం. మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పారిశుద్ధ్యం పడకేసింది. గ్రామ పంచాయతీకు నిధులు లేక పారిశుద్ధ్యం పడకేసింది. సంపద కేంద్రాలు దరిద్ర కేంద్రాలుగా తయారైనాయి. గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఈ డయేరియా కేసులను, డయేరియా వ్యాధిని అరికట్టాలని, ఆసుపత్రుల్లో సెలైన్ బాటిల్స్కు కొరత లేకుండా చూడాలని, ఓఆర్ పాకెట్స్ కొరత లేకుండా చూడాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.